Hi everyone, as you all know, every day morning we read a book individually and we pull in our ideas. So let me mute all. So today, individually, if you have to talk about what I said, I Ravi Narayan here. I am working as a wellness coach. Rather working, I can say adding value to the society as a wellness coach. The book what I read today really gave an proud feeling once again, because in recent past the natural therapy is once again making a lot of improvements in health of the society. One example, if you have to tell, natural therapy was existing before also, but the humankind or the mankind was getting the relief from the diseases naturally without knowing that it was a therapy. For example, the gravity was present even before when Isaac Newton found the gravity formula. He did not derive the gravity altogether, but it was existing, but he found that there is some power called gravity. Similarly, the nutrition or the natural therapy also, it is already existing in the nature, but we humans were not knowing exact scientific model or exact name to it. We did not have put any name to it. That is why it is called as natural therapy. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಾನು. ಸೊ ಇನ್ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ದೂರಿಲ್ಲ ವೇರಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ದಟ್ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ತರನೇನೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಟೀಮಿಂದ? Okay, I will share, Ravi. So I'm Divyata here. I'm reading a book called as The Power of Now by Eckhart Tolle. So today what I have understood is that see, most of the time we are either being in the past or we are thinking about the future, and we forget the present. Okay, for example, somebody who is into car racing, okay, such kind of a sport, that person cannot dwell in the past or be worrying about the future and do car racing. He has to be completely in the present mode, because even a slightest mistake from his end is going to be life threatening for him. Okay, so the author is telling that even in our life we have to be in that mode rather than putting our energy in the past or in the present. Then he talks about two types of time. One is called as clock time and the other thing is called as psychological time. Why I'm defining this terminologies is that in future when I continue reading this book, most of the time we will be using these terminologies. So clock time, he says, when you are learning from your past mistake and you are rectifying it. But psychological time is that time wherein you are dwelling on your past mistake and regretting for it, and trying or saying that I could have not I could have corrected this. So all this thing is called as psychological time, because the time has already moved out but you are not able to do anything on it. And there are some people who are goal oriented, correct? So being goal oriented is good, but if you are focusing excessively on the goal and the now is no longer honored, that means you are absolutely not present in the now. Your focus is only on the goal and you want to reach some future, you want to attain
the future in a glorified way, but you are even forgetting to smell the flowers which are on your way. So that he says it is not the right thing, because here clock time turns into psychological time. Okay, what you perceive as future is an intrinsic part of your state of conscious now. That means he says that whatever you are calling it as future, it is an intrinsic part of the present now. So now if you make it beautiful, it is going to become a good future, and it is also going to become a good memory as a past. So that's all. Thank you. Thank you, Divita. Anybody else? I will talk. My name is Soumya, and I'm reading Brain Gut Feeling. So, ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, how our early life experiences and memories ಇರ್ಬೋದು, or our gut health ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So, there is something called a salient system in our brain. So a salient system will coordinate with both our emotion and external factor. So adardu threshold kadme irutte when we are very anxious. So how our food and external factors impacts this threshold level another in detail I am studying. So this is going to make an impact on my today's life, because ನನ್ನ food choices kuda adr mele depend. Thank you. Okay. So anyone else? ನಾನು ತಾರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ DVG ಅವರ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ನಾನು, ನನ್ನಿಂದ, ನಾನೇ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತೀಯೋ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಈ ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತೀಯೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಅಹಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಅಹಂತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಅತಿರೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು 4 ರೀತಿಯ, ಒಂದು ಔಪಾಸನಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮತ ಧರ್ಮ ನಾವು ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮನೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಧತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಕುಟುಂಬದ್ದಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಧರ್ಮನೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನನ್ನ ನುಡಿತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆನೂ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಾಜಕೀಯದ ನಿತ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ವಿಚಾರವೂ ನಡೀತಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗೀತೆ, ಧರ್ಮ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಧರ್ಮ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಓದ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನಿವತ್ತು ಓದಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, sir. So, hi, this is Rupa Prasad. And ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐರನ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ. 2 ways are there. Okay.
ಇದರ್ ಐರನ್ ಬಂದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗೋದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಐರನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಅದನ್ನ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಐರನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈರಸಸ್. ಈ ವೈರಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಐರನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಐರನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ they always likely to go to the blood streams and reproduce. So ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they feed on iron. And salmonella ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗಿ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay, thanks a lot. So I think from tomorrow, since number of people are increasing, we will have top 3 readers. ಯಾರು 3 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್, ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನ ಮಾಡದೇ ಇರಿ, ಅದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಲಿ. ಲೈಕ್ ಹೌ ದಿವ್ಯತಾ ಸೆಡ್ ಟುಡೇ. ಯಾ ಪ್ರತಾಪ್, ನೀವೊಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಸೊ ಹಾಯ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನನ್ನು ಸಹ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಬೈ ದ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಆಥರ್ ಬಂದು ಪಾಲ್ ಮೆಕೆನಾ ಅಂತ, ಈಸ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬುಕ್ ಓದೋವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್
life, or you're not controlling the way, the path you want to go. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೆ, ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ಅ ಗೋಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಗೋಲ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದೀನಿ. Okay, so each and everything we have to plan it in the mind itself ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Thank you so much. I think we all had a good input today. So thank you everyone, and make sure you take away all the red factors. ಓದಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.